ثانيا ماذا؟ بناء القدرات العلمية. نعم. الملكات العملية. ملكة عملية. نعم، بناء القدرات حتى لدينا القدرة والمهارة في استخراج العلماء، لأن هذه المهارة يمكن أن تكتسب من الاطلاع على ما دونه العلماء في استخراج الهدايات. ثالثا ماذا؟ اكتساب الرؤى المتنوعة والاتجاهات المتعددة، dan hatta ladaina ilmam bihadhihi at-turuq al-katsira fi istikhraj al-hidayat al-Qur'aniyah. ما الآن سؤال آخر، ما فوائد استخراج الهدايات؟ من منكم يعرف الجواب؟ تيسير الأخذ من الهدى. نعم صحيح. ذوالفقار، ما فوائد استخراج الهدايات وفق طرق العلماء؟ ما فوائدها؟ ماذا الفوائد؟ ما الفوائد لهذا استخراج وفق طرق العلماء؟ تجديد الاجتهاد تدبر. نعم صحيح. مصورته ما فائدة أو فوائد استخراج الهدايات وفق طرق العلماء؟ Istismar kalam al-ulama, khasatan ma katabahu ulama fi lumat tafsir min ma'ani. نعم، استثمار كلام العلماء. إذن هذا العلماء أو كلام كيف نستثمره؟ نأخذ منه الثمرة أو نطوره. نعم نطوره ونستثمره. جيد. هذه يعني عن الفوائد. الآن ما أنواع طرق العلماء في استخراج الهدايات؟ ريحان. فقول ذلك كم طريقا لاستخراج الهداية؟ 17 صحيح. اذكرها يا ريحان. Yang ketiga. نعم. اذكر. هناك كم؟ 17 طريقة لاستخراج الهدايات. اذكر هذه الطرق. Oh ya. Nah, kam. Kam. Ukur. Al-faz, al-qiraat, al-salib, arus. ما الفرق بين الألفاظ والقراءات هنا؟ هناك يعني ماذا نقول مكانين. إذن هناك 17 طريقا باستخراج الهدايات. وهذا تنقسم إلى كم؟ 7. Isnain. ماذا الأول؟ Daimat at-tawdhif. دائمة التوظيف. ومن أعلم دائمة التوظيف يا ريحان؟ دائمة التوظيف Yang pasti dipakai. yang pasti sekali sahih. Wasanian mada
Tawzifu indal hajah. Tawzifu indal mana ya? Tawadzuf. Tawzif. Huna ta wa dha fa. Duna ya. Tawadzufi. Sahih. Mungkin asli adunno يعني دائمة التوظيف أو توظف يمكن عند الحاجة توظف هذه الطرق عند الحاجة أو توظف. وظف يوظف توظيف بدا فاعل وظف بدا فاعل يوظف طرق إذا كان هكذا كيف توظف أصل ذلك لأنها اسم الفعل مجهول توظف على فعل تفعل إذا توظف الطرق عند الحاجة صحيح؟ أيوة كم طرق دائمة التوظيف؟ ثمانية إن شاء الله ثمانية طرق وأما إلى الحاجة تسعة سامع الطرق هنا يشمل الألفاظ طريقة الألفاظ بدل نحن سنشرح قليلا طريقة الأساليب طريقة السياق أحوال النزول مجموع أدلة الوحي آثار السلف مقاصد القرآن وأنتم درستم مقاصد القرآن عند أستاذنا محمد خالد مصري أصول الشريعة وأما إلى الحاجة القراءة لأن ليس كل كلمة أو كل آية فيه اختلاف القراءة ذلك الحاجة وأما الفاظ وأساليب في كل آية موجود سياق أيضا في كل آية نعم المناسبات هذا من الطرق توظف عند الحاجة أوجه الإعراب قراءة النبي مكتشفات العلوم هذا يتعلق بتفسير علمي أليس كذلك يا موصلته؟ نعم بلى مكتشفات العلمية هم المكتشفات ونوع حكم التشريع معرفة الواقع نعم طيب إذن هذه المراجعة سريعة لهذا ماذا الدرس الأول الآن الدرس الثاني هو يتعلق بالإعداد الروحي إعداد يعني ماذا لابد أن نعمل قبل استخراج الهدايات هناك جوانب الإعداد المتعددة كم؟ أربعة جوانب إذن هناك ماذا؟ أربعة جوانب للإعداد أو للاستعداد أو للإعداد في استخراج ماذا؟ الهداية ماذا الأول يا رفيق؟ الأول الإعداد ماذا؟ الروحي العلمي أيوة ثم ثانيا الإعداد الفكري الروحي خلاص
Ilmi. Summa Cuma abidat al-fikri al-fikri. Allah. Summa wa al-mahari. أيوة مهارة المهارة. إذن أربعة جوانب من الجوانب الإعداد لمن يريد أن يستخرج الهداية القرآنية. أولا ماذا؟ الإعداد الروحي، ثانيا العلمي، فكري، ثم مهاري. نعم. الآن نأتي إلى نعم. لماذا لابد لنا أن نعد أنفسنا لاستخراج الهدايات؟ أو لماذا لابد أن نستعد؟ لماذا؟ من يريد أن يبدي آراءه؟ لأننا نريد أن نستخرج الهداية من القرآن الكريم بطريقة صحيحة، لذلك لابد أن نستعد. ومن ما يحجبنا من الحجاب حتى لا نستطيع أن نصل إلى الهداية القرآنية هي عدم الاستعداد، عدم الإعداد، خاصة الإعداد الروحي. نعم. إذن عدم الاستعداد أو عدم الإعداد يؤدي إلى عدم استخراج الهداية. Jika kita tidak mempersiapkan diri kita secara spiritual, bisa jadi kita tidak bisa menemukan hidayat dari Al-Quran. Lianna hunaka madza min a'zami al-hijab lil-hidayat taghtiyatul qulub bisaddil ma'asi wa ighlaqu manafidhil uqul bi mawani' at-tafkir salim. Jadi ketika kita tidak mempunyai persiapan spiritual yang ditandai dengan tertutupnya hati, dan itu karena kemaksiatan, kita jadi tidak bisa memperoleh hidayah dari Al-Quran. Ketika pemikiran kita dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang salah, sehingga pemikiran yang bagus, yang salim, yang sehat, yang selamat, yang bagus tidak bisa masuk, itu juga bisa menjadikan kita tidak bisa menemukan hidayat dari Al-Quran. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Nah, dalam surat Al-A'raf, sa'asrifu an ayatiya. Nah, an ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memalingkan dari ayat-ayatku, dari ayatnya bagi siapa? Siapa yang dipalingkan dari ayatnya Allah? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. humul ladzina lam yasilu ilal hidayah li'annahum yatakabbarun fil ard wa la yuriduna an yuti'a Allah wa yuti'ur rasul lidzalika min jazaihim anna Allah yusrifu anhum ayatahu. Maka kita enggak boleh sombong. Sombong adalah menolak kebenaran. Kan dalam hadis bukan innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Kemudian apakah pakai baju yang bagus itu termasuk kesombongan? Tidak. Karena Allah indah dan menyukai keindahan. Sombong itu ketika menolak kebenaran dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sahih ya Zaki? Hal marah sami'tum hadhihi hadzal hadis? Na'am, lakin masih itu. Ana aidan. Al-matan. Naam, al-muhim agar la lazim yani la natakabbar. Sahih? Hatta nasila ila al-ayat, nafham al-ayat anna Allah yusrifu anhum 'anil ladzina yatakabbaruna fil ard 'an ayatihi wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha
Ketika mereka melihat setiap ayat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengimaninya. Itu tanda-tanda yatakabbaruna fil ardh, sehingga tidak dapat hidayah. Wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Sudah tahu ini jalan yang baik, jalan yang benar, enggak mau dijadikan jalan. Ya Raihan. Dan wa iyyaraw sabila ghayyi yattakhidhuhu sabila. Kalau dia dapat jalan yang buruk, dia ikuti jalan buruk itu. Dia jadikan jalan itu sebagai petunjuknya, sebagai jalannya. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Semua itu terjadi karena mereka memang tidak mempercayai ayat Allah, mendustakan ayat-ayat kami, ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah orang yang lalai, ghafil. Lalai atau ghaflah. Ghaflah. Lam yatanabbah, tidak berhati-hati. Dilalaikan dunia. Padahal Al-Quran berkali-kali menyinggung iqtarabatis sa'ah iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah datang mendekat waktu ya Zulfikar, waktu perhisaban. Namun mereka ghaflah, lalai, dan mereka berpaling. Nah, ini pentingnya kita bersiap-siap al-i'dad ar-ruhi. Gimana i'dad ruhi itu maksudnya? Persiapan spiritual itu maksudnya gimana? Nah, yatamassal fi taharatil qulub wa tazkiyatun nafs. Membersihkan hati dan mensucikan jiwa. Itu ternyata persiapan spiritual yang dimaksud. Jadi ketika kita ingin memperoleh hidayah dari Al-Quran, pastikan hati kita bersih. Hati bersih itu gimana sih? Tidak kotor. Betul sekali. Lawan dari bersih adalah kotor. Terus kotornya hati itu gimana? Kok kita pengen menghilangkan kotorannya? Banyak penyakit hati. Penyakit hati itu apa lagi? Penyakit hati itu apa sih? Penyakit hati itu contohnya iri. Jadi kalau kita ingin membersihkan hati, menghilangkan kotorannya, kata Farhan tadi, berarti menghilangkan rasa iri dalam diri kita. Sahih. Ada lagi penyakit hati yang lain? Hasad, iri, dengki. Sama, ada yang bersama ya. Iri, dengki. Apa lagi? Sirik. Apa lagi? Sombong juga. Terus ujub, takjub diri sendiri ya. Terus lagi? Sum'ah, ingin dipuji orang lain. Yang lain? Ria yang bersama. Yang lain? Nah, ada dendam. Ya, pokoknya yang ada di dalam hati itu loh. Ada sirik, yang hati-hati yang buruk-buruk. Nah, itu dihilangkan karena itu kotoran hati. Itu baru hati kita jadi bersih. Ada juga ini tazkiyatun nafs. Nah, ini kan beda ini. Tuharatul qalb dan tazkiyatun nafs. Di sini dibedakan antara qalb dengan nafs. Apa bedanya qalb dengan nafs? Nah, ini yang bisa jawab biasanya dari orang afi biasanya. Zulfikar kayaknya yang bisa jawabnya. Senior kan? The only one. Oh, ada Farhan juga ya. Yang kemarin habis bimbingan dengan Seisom. Terus dengan dua di Zaman dan Nursi. Udah lagi fana. Siapa tahu nanti beliau akan ke Turki mewakili UNIDA. Karena biasanya setiap tahun ada jatah mahasiswa atau dosen ke Turki. Ya, jadi kenapa? Mensucikan jiwa, ada membersihkan hati. Gimana itu bedanya? Di sini kan dibedakan ini. Taharatul qalb wa tazkiyatun nafs. Kan dua hal yang berbeda. Kalau mensucikan jiwa itu bagaimana sih? Maaf dari saya kayaknya. Yang saya mempraktikkan.
Ya. Raffiandra juga mungkin. Apa itu mensucikan jiwa untuk antum? Mensucikan jiwa. Tazkiyatun nafas ya. Ya, apa itu tazkiyatun nafas? Tazkiyatun nafas itu mendekatkan diri pada Allah Masya Allah. dengan ilmu dan amal ibadah serta niat yang benar. Insyaallah. Takbir. Takbir. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa itu mensucikan jiwa? Mensucikan jiwa. Antum pernah dengar pastinya apa itu tasawuf? Yang kemarin kita juga ada international conference on tasawuf. Sufi. Banyak orang yang mengatakan tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs. Jadi sama fakot antara tazkiyatun nafs dengan tasawuf atau sufi. Nah, paham kayaknya. Oh. Ini wanitanya. Roisnya. Kalau di tasawuf ada namanya takhali. Gimana takhali itu? Takhali itu jadi kita membersihkan diri kita itu sehingga diri kita itu kosong gitu. Maksudnya dari hal-hal yang sifat-sifat yang tercela itu kosong. Kemudian lanjut ke tahali. Tahali itu ketika ini anak takut lupa, takut salah lupa gitu. Terus yang paling tinggi itu tajalli. Tajalli ketika kita udah mendekatkan diri kepada udah ada dekat banget gitu sama rohnya itu, itu udah tajalli. Itu dari segi konsep tasawuf. Awal mulai dari Takhali, kemudian tahali, dan tajalli. Tajalli. Yang lain, pendapat yang lain. Gimana Alhamdulillah habis bulan kemarin? Andira? Ya, ini sebenarnya banyak perspektifnya ya. Tidak ada satu kata yang mutlak. Kalau menurut saya pribadi, tazkiyatun nafs menjadikan orang itu zaki, suci. Qad aflaha man tazakka. Mukanya Bang Muhammad. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Zakkaha itu ya mensucikan diri sebenarnya dalam kebalikannya dassaha. Kalau dassaha itu mengotori diri, kalau dia ya menambah kesuciannya, artinya beribadah. Kalau dalam tasawuf juga muqarabah, ada beribadah sebanyak mungkin, itu tazkiyatun nafs. Jadi kalau antum pengen mendapatkan hidayah dari Al-Quran, mampu mengeluarkan hidayah dari Al-Quran, banyak-banyak beribadah. Tahajudnya dijaga, ditambah puasanya, kemudian sholat sunnahnya rawatib berjamaah. Oke, itu. Ini. Dan al-i'dad ar-ruhi halaman 26, al-mutamassil fi taharatil qalbi wa tazkiyatin nafsi wa sammainahu birruh i'dad ar-ruhi li'anna al-insana ya'ishu biruhaini. Ini sangat berat ini. Kenapa dinamakan persiapan ruh spiritual? Karena sebenarnya manusia ini hidup dengan dua ruh. Satu atau dua ruh kita ini. Kata pengarang buku ini, dua ruh manusia. Pertama, ruhun lil hayatil ammah, dan kedua adalah hayatul qulub. Jadi hayatul ammah, jadi ruh untuk hidup yang umum, yaitu hidup di dunia, seperti dalam firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ada juga ruh khasah,
ruh yang bersifat khusus. Dan ini untuk kehidupan hati kita. Ternyata hati kita, ya Rayhan, itu perlu hidup. Jadi tidak hanya mulut kita atau hidung kita yang perlu hidup atau anggota tubuh kita yang perlu ruh. Ternyata hati juga punya ruh. Ruhnya beda dengan ruhnya kehidupan yang umum. Hati juga punya ruh. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruhan min amrina ini adalah Al-Qur'an. Jadi seharusnya kita menghidupkan hati ini, menghidupkan ruh kita ini dengan Al-Qur'an. Ini. Pertama, cara kita agar mempersiapkan diri atau dan ruhi tadi apa? Pertama, idraku azumatil munzil li kitabil majid, ma'rifatu manzilatil Qur'anil Karim, tathhirul qalb lil Qur'anil Karim. Ini ada 3 hal yang disebutkan oleh mu'allif sebagai muqaddimah kita ketika kita ingin mempersiapkan diri secara spiritual dalam mengambil hidayah dari Al-Quran. Pertama, kita mengetahui, menyadari betul-betul tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, asma'uhu wa sifatuhu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah bi sifatihi wa bi asma'ihi. Allah Ar-Rahim, Allah Al-Ghafur. Menyadari ini dengan praktek. Jadi kalau seandainya kita umpama punya masalah, kita harus sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih yang akan membantu kita. Allahu Nasir. Jadi tidak hanya sebatas pada lisan saja, hati saja, namun juga dalam perbuatan, perkataan itu merefleksikan bahwa kita itu telah benar-benar mengenal Allah. Yang kedua, mengenal keagungan kedudukan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah hengkang oleh zaman, yang mudah dihafalkan. Tidak ada buku yang setebal Quran yang bisa dihafalkan. Tidak, ya, nggak ada. Bagaimana itu mukjizat? Maka yang mukjizat yang sebagus ini, sehebat ini, mengapa kita tidak mempelajarinya? Mengapa kita tidak mengambil hidayah daripadanya? Sangat rugi kalau kita tidak mengambil hidayah darinya. Jadi kita harus menumbuhkan terus-menerus keagungan kita, perasaan kita, kesadaran kita mengenai keagungan Al-Quran. Itu termasuk dari persiapan spiritual. Al-idad ar-ruhi, nastash'ir wa nudrik manzilata Al-Quran Al-Karim al-rafi'ah as-samiyah. Yang ketiga, tathhirul qalb lil Quran Al-Karim. Yang menunjuk di sini adalah al-ikhlas. Pertama adalah ikhlas. Khulusul qalbi minar riya, tadi yang disebutkan oleh Handila. Jadi membersihkan hati, maksudnya hanya melakukan suatu pekerjaan karena Allah, tidak ingin pujian dari manusia, tidak ingin dipuji oleh manusia, menghilangkan di hati ini bisikan-bisikan atau keinginan-keinginan ingin dipuji manusia, ingin diapresiasi oleh manusia, tidak. Nah, itu al-ikhlas, khulusul qalbi minar riya wa hudutsun nafs wa syahwatiha, halaman 29. Wa tajarrud anil hawa, di paragraf ketiga. Wa har qalbi babun wasi'un walakin min a'zami ma akkada 'alaihi al-ulama li taharatihi al-ikhlas wa khulusul qalbi minar riya wa hududun nafsi wa syahwatihi, syahwat wa tajarrud anil hawa, ya, jadi kosong tadi,
tahalli tadi, dari hawa nafsu. Wala amal bima anzalallah, mengamalkan isi Al-Qur'an. Ya, karena Allah tidak akan memberikan hidayah itu bagi orang-orang yang sombong, maka bahkan akan dipalingkan, dijauhkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalam Al-Mudaththir, Rasulullah itu ketika mau diutus dibersihkan dulu, ya kan? Bahkan 2 kali dadanya dibelah, ketika pas kecil dan ketika mau Isra Mi'raj. Ketika pas Isra Mi'raj, ketika mau diberikan wahyu, salat dibelah dadanya betul-betul dan untuk membersihkan hatinya. Wa thiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi sebelum berdakwah, sebelum tadi juga belajar Al-Qur'an, ya usahakan diri kita bersih, zahiran wa batinan, secara lahir maupun batin. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Bajumu ini baju yang ini yang zahir dan juga yang batin, yaitu diri kita, hati kita, jiwa kita dibersihkan. Nah, ini ada perkataannya Zarkashi, Imam Zarkashi, yang di halaman 30. Imam Zarkashi bukan Trimurti ya, namun pengarang Al-Burhan fi Ulumil Quran, mengatakan wa'lam annahu la yahsulu lin-naziri fahmu ma'anil wahyi haqiqatan wa la yadhharu lahu asrarul ilmi min ghaibil ma'rifati wa fil qalbihi bid'ah. Ya, tidak bisa orang dapat pemahaman Al-Qur'an namun di dalam hatinya itu ada bid'ah. Wa israrun ala dzanbin, pengen maksiat atau pengen berdosa. Au fi qalbihi kibrun, atau dalam hatinya itu ada kesombongan. Au hawa, ada hawa nafsu. Au hubbud dunya, suka mencintai dunia, kenikmatan dunia. Au yakunu ghaira mutahaqqqiqil iman, jadi imannya kurang kuat atau ghaira mutahaqqqiq. Au dhaif tahqiq, ya mungkin imannya dhaif. Kan iman kan yazid wa yanqus ya, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Ya kalau imannya lagi lemah, ini bisa jadi dia nggak paham Al-Quran, nggak paham mengenai hidayah dalam Al-Quran. Iman yang lemah itu gimana sih? Apakah dia nggak percaya Allah itu imannya lemah? Enggak kan? Itu malah jadi kafir. Iman. Iman. Maksudnya iman lemah itu gimana? Malas ibadah. Itu tanda-tanda iman lemah. Ada lagi tanda-tanda iman lemah? Mengakhiri sholat. Ya itu sama ya. Akhirnya sholat artinya malas-malasan beribadah. Mudah berbuat maksiat. Mudah bermaksiat. Sahih. Jadi ada sekitar 6 cara kita mendeteksi iman itu lemah. Salah satunya adalah ketika kita gampang bermaksiat, meremehkan dosa, kita malas beribadah, kurang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang ketiga, dia kurang baik hubungannya dengan manusia. Jadi kalau ada manusia di sekitarnya benci banget sama dia, itu tandanya dia lagi lemah imannya. Karena tanda iman orang itu bagus ketika dia itu disukai oleh orang lain, hubungannya dengan orang lain itu beres, hubungannya dengan sesama manusia itu bagus, itu tanda iman orang bagus. Ya. Tapi ada yang sama manusia bagus tapi sama Allahnya enggak? Iya. Jadi salah satu ciri lemahnya iman adalah ketika hubungan dia dengan manusia itu enggak bagus. Nah, namun apakah itu alaqah talazum antara hubungan dengan Allah bagus dengan iman dengan hubungan dengan manusia itu bagus? Dan kriteria hubungan dengan manusia itu bagus itu apa? Apakah dia suka ngasih hadiah, suka muji-muji? Kan itu sebenarnya. Alaqah bagus, maksudnya hablun minan nas yang bagus itu
ketika dia tidak mengejek orang lain, tidak menggibai orang lain itu. Jadi tanda orang beriman itu dia nggak ngejek, dia nggak gibah. Kan ada dalam surat Al-Hujurat itu tanda-tanda orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhikum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunu khairan minhum. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Manggil orang dengan laqabnya itu enggak boleh. Di pondok kan sering kita laqabnya apa itu kita lukem. Ada laqabnya apa? Ada yang lakop-lakopnya pakai lakop-lakop hewan-hewan gitu. Terus itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya dzan itu mulat tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan menghibah, mengunjing. Nah, itu sebenarnya standar atau mungkin perspektif hubungan yang baik, tidak mengejek, tidak menghibah, tidak dengan orang lain. Nah, ketika kita tanda iman kita lagi lemah, itu salah satunya ketika kita nggak bagus hubungannya dengan manusia, yaitu dengan kita mengejek mereka, manggil dengan laqab, menghibai mereka, suudzon pada mereka, mencari-cari kesalahan mereka, orang lain, sama mukmin, sama muslim. Nah, juga tanda bahwa iman kita sedang lemah itu ketika kita tidak mau bersyukur, ketika tidak bersabar ketika ada ujian, itu tandanya kita lagi lemah. Orang yang imannya bagus tentunya dia akan selalu bersyukur dimanapun kondisinya. Ketika dia mungkin hari ini gak dapat jatah makan siang namanya karena habis di matam, dia tetap bersyukur. Ingat bagaimana perang Gaza. Di Gaza sana dia sudah 2 tahun loh. Ini cuma 2 jam atau 2 jam telat makan. Di sana 2 tahun beberapa kali lipat. 2 tahun itu 1.300 hari. 1 hari 24 jam. Kalikan aja itu berapa? Hampir 50.000 jam. Lagi telat 2 jam. Sudah menggerutu, sudah protes, sudah ini nggak bisa bersyukur, nggak mau bersyukur. Nah, itu tanda imannya lemah. Nah, kalau tahu bahwa iman kita sedang lemah, maka perlu kita naikkan lagi dengan ibadah, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, bertahlil, bertakbir, ya, ketika berjalan, ketika naik motor, ketika naik mobil dan sebagainya. Oke, jadi itu perkataannya Imam Zarkashi ya. Itu taharatul qalb. Dan setelah selesai pelajaran kita hari ini, kita jawab pertanyaan dulu ya di takwim. Dha alamatu sah amama al-ibarah in kanat sahihatan aw alamatu x in kanat khati'atan fima ya'ti. Al-i'dadul al-'ilmi lil mustakhrij al-hidayat al-Qur'aniyah yaqumu ala qalbin tahirin mala'ahu al-iman wa basairil kitabil majid. Hadha sahih am khata'? Sahih. La Khotob. Nah, kaifa? Tidak ruhi. Ada ruhi. Nah. Qalbin tahir kan iman ruhi. Nah, kalau hanya i'dad ilmi itu seperti ya ulumul Quran, ya apa namanya itu usul tafsir. Kalau qalbin tahir malaul iman ya lebih pada spiritual. Maka ini kata Nil idadur ruhi li mustakhrij al-hidayah al-Qur'aniyah idraku azmatil munzil li kitabil majid. Sahih am khata? Sahih. Jadi kita mengetahui bagaimana agama merasakan agama Allah Subhanahu wa taala. Yahtamul janibul mahari fi i'dadi mustakhrij al-hidayah al-Qur'aniyah
bitahqiqi syurutil mufassir. Jadi i'dad mahari itu salah satunya adalah ketika kita sudah masuk dalam kualifikasi memenuhi syarat-syarat seorang mufassir. Apa? Salah tuh. Kurang ya. Jadi yang itu sebenarnya i'dad ilmi. Jadi i'dad ilmi itu salah satunya adalah kita memenuhi syarat-syarat menjadi mufassir. Maksudnya kita mengetahui ulum Quran, mengetahui tafsir, mengenai dan sebagainya. Jadi ini i'dad ilmi kan salah. Taharatul qalbi yahtaju ilaihi hatta tatafajjaru yanabi al-Qur'anil Karim kaqauli ta'ala wajtanibu qaula zur. Nah, sahih am khata? Sahih. Ya, jadi mengapa kita perlu membersihkan hati ini, agar mata air Al-Quran atau sumber-sumber ilmu Al-Quran itu bisa muncul, ya tatafajjar. At-takhalli an suwarifil nazar wa muqayyadatil fikr wa tadabbur min al-i'dad al-fikri. At-takhalli ini tadi ya survei tadi ya, an suwarifil nazar wal muqayyadatil fikr wa tadabbur min al-i'dad al-fikri. Sahih. Kaifa yakun dzalik? Ya, al-i'dadul fikri al-mutahalli bi aqlin salim. Sahih. At-takhalli an suwarifin nazar. Jadi i'dad fikri itu adalah persiapan pemikiran ya. Ya, ini cocok dengan Afi. jadi dia tidak mempunyai pemikiran yang nyeleneh gitu ya. Jadi al-mutahalli bi aqlin salim. Jadi akalnya sehat, akalnya benar. Al-mutakhalli, jadi takhalli tadi ya, seperti marhalah atau fase pertama dalam sufi tadi ya. Jadi kosong dari sawarifin nazar, pandangan ganda atau pemikiran yang salah. Oke, halnya mimma yuhaqiqu taharatul qalbi li mustakhrij hidayat wazaratul ma'lumat al-bu'du an huzuzin nafas itqanul amal ittiba'u salafus salih. Mada? Al-bu'du an huzuzin nafas. Ini ada di tadi halaman 29 paragraf ketiga tadi. Al-ikhlas wa khudusul qalb dan huzuzun nafas. Huzuz itu mana huzuz? Dari kata hazu, al-hazz. Keuntungan atau kenikmatan atau kelezatan atau hampir sama dengan kemaksiatan. Jiwa. Huzuzun nafas. Ego. Ya mungkin kalau dari pemahaman anak huzuz ini lebih pada kenikmatan. Karena dari hazz itu adalah tadi kenikmatan, keuntungan, nafas. At-takhallus min ar-riya' wal kibr yu'addu min al-i'dad ruhi, al-i'dad amali, al-i'dad fikri, al-i'dad mahari. At-tamakkun min ulumil Qur'an wal hadis wal lughati wal fiqh min al-i'dad al-ilmi. Tab'an min al-i'dad ar-ruhi ma'rifatu asalibil lughah, ma'rifatu manzilatil Qur'an al-Karim, ma'rifatu adillah wal athar, ma'rifatu ahkamit tilawah wal ada'. Ma ya sahih? Manzilatul Qur'an. Jadi kita mengetahui bagaimana kedudukan Quran menggunakan Al-Quran. Itu maksudnya. Ilmul mauhibah wa ilmun yuwarrisullahu ta'ala liman amila bima alima. Jadi ilmu mauhibah itu ilmu yang Allah wariskan bagi orang-orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Itu pernyataan siapa? Itu sama semuanya ya. Ada tadi ya. Sudah baca.
وقد سماه العلماء بعلم الموهبة. يقول السيوطي علم الموهبة وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم. موجود في الصفحة 29. Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Jalaluddin As-Suyuti. Tasiah 20? 6 Zat. Di paragraf ketiga. Ah iya. Ba'da tadi ya ini ilmun Di atasnya seasri. ya bahwa janibun muhim liman yata'amal min kitabillah. Nah, dan al-amalu bima anzalallah. Nah, ini penting sekali. Yang menyebabkan kita paham Al-Qur'an adalah salah satunya kita mengamalkan isi Al-Qur'an. Jadi mengamalkan isi Al-Qur'an dapat mendatangkan keilmuan baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Itulah yang disebut dengan ilmu mauhibah, ilmu yang Allah berikan. Mauhibah itu artinya apa ya? Mauhibah itu yang diberikan ya. Mauhibah yang diberikan. Allah memberikan kita ilmu karena kita mengerjakan isi Al-Quran. Subhanallah. Keberuntunglah bagi orang-orang yang mengerjakan Al-Quran, mengerjakan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya kan? Kalau kita bertakwa kepada Allah, tentunya takwa itu menjalankan isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran itu adalah takwa, ya kan? Jadi takwa itu adalah ya suatu kata yang bisa mewakili semua isi Al-Quran semuanya. Jadi takwa kepada Allah, meninggalkan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita takwa kepada Allah, kita akan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu. Subhanallah. Alhamdulillah, setelah selesai kita menjawab soal-soal dan nanti insyaallah fi dars al-thalith fi usbu' al-qadim fa nakhtim hadha al-liqa. Hal min soal? Ada ini kan? Ya, kalau tidak ada kita tutup saja. Mungkin ada yang ingin istirahat dulu di siang yang penuh dengan kepanasan ini. Nakhtim hadza liqa bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.